Good morning students. In the last video lecture you have learnt how to prepare trading and profit and loss account and balance sheet under conversion method when accounts are maintained under single entry system of bookkeeping. Today let us answer one more problem of similar type containing some other adjustments. Let us go through the problem first. Mr. Leander keeps his books under single entry system. The position of his business as on 1/1/2015 was as under. Opening values of assets and liabilities are given here. Then you are provided with a cash book. Then certain additional information is given to you. And you are asked to prepare trading and profit and loss account and balance sheet. And you know that under conversion method, you are required to follow 4 steps. First step is preparing opening statement of affairs when opening capital is missing in the question. Second step is preparing the cash book when the cash book is not given in the question. Third step is preparing bills receivable account, bills payable account, total debtors account, total creditors account as the case may be to find out the missing information. And the last 4th step is preparing trading and profit and loss account and balance sheet. Now let us go through the question. See, it is not a newly started concern. Opening values of various assets and liabilities are given to you, but opening capital is not given. So first step is preparing opening statement of affairs to find out opening capital. So give the heading, first step, preparation of opening statement of affairs to find out opening capital. So give the heading, Mr. Leander's opening statement of affairs as at 1/1/2015. It is prepared just like how do you prepare the balance sheet. Right hand side shows assets, left hand side shows liabilities. So opening values of assets must be shown on the right hand side. Opening values of liabilities must be shown on the left hand side. So go through the question. Sundry creditors 17,000, liability on the liability side you write sundry creditors 17,000. Premises asset on the asset side you write premises opening value 50,000. Next you have stock, opening stock asset side you write 25,000. Next you have sundry debtors asset adu opening value asset side alli bariri sundry debtors 20,000. Next furniture asset on the asset side you write furniture 20,000. Then you have bank overdraft, it is a liability on the liability side you write bank overdraft 10,000. Now you go through the additional information. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಫುಲ್ ಓದಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 10,000 ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ 10,000 ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆಯುವುದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 1,15,000. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 88,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಪುನಃ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Third step is preparing
bills receivable account, bills payable account, total debtors account and total creditors account as the case may be to find out the missing information. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ you don't have any information relating to bills receivable and bills payable. Then you have to prepare total debtors account. Why total debtors account has to be prepared? Total debtors account should be prepared when either opening value of debtors is missing or closing value of debtors is missing or cash received from debtors is missing or credit sales is missing. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡುವುದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ give the heading total debtors account. Question ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, opening value of debtors is given 20,000, amount due from someone is an asset, it shows the debit balance. ಆದ್ರಿಂದ opening value ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. to balance brought down 20,000. next cash received from sundry debtors, cash account debtor to sundry debtors. Sundry debtors and total debtors are one and the same. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 15,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 25,000 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ. ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 40,000 ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 40,000. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, that is 20,000. it is nothing but credit sales. credit sales find out ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25,000. ಇದನ್ನು ಟೋಟಲಿನ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 25,000. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಐದರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 17,000 ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 17,000. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಬರೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12,000. ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 12,000. ಇನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೀವು. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ
ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ದಾಯಿತು ಈಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ 32,000, ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 15,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12,000. ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 12,000. ಸೊ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಈಗ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು. 4th ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 25,000 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 25,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 15,000 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು 15,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ 15,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ 80,000 ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. 80,000 ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ₹2,500 ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾಂಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ₹1,000 ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀರಿ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ 79,000 ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ 20,000, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 99,000. ನಂತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000 ಇದೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 1,29,000. ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Find out the balancing figure. Balancing figure is 89,000. This is nothing but gross profit. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ಇದನ್ನೀಗ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 89,000. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬರೀರಿ ಅದನ್ನು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ₹2,500 ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾಂಡರ್. ಎನಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಖರ್ಚು ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವನ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ 2,500 ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಯಾಂಡರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೈ 15%. ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 20,000. ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಮೇಲೆ 15% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ.
To depreciation on furniture, 20,000 into 15 by 100, 3,000. Similarly, you have another adjustment, that is depreciation on premises 10%. So premises value gottu nimige, premises value is 50,000. So 50,000 into 10 by 100. To depreciation on premises 50,000 into 10 by 100, 5,000 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಟ್ 2.5%. ಇದನ್ನೀಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 25,000. ಆ 25,000 ಮೇಲೆ 2.5% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 625 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ 89,000. ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. Find out the balancing figure. Balancing figure is 32,875. This is the net profit. Now finally you will proceed with the preparation of balance sheet. Heading bariri balance sheet as at 31st December 2015. ಈಗ ನೀವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ 25,000 ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 25,000. ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000 ಬರೀರಿ, 30,000. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ 25,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ 25,000. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, RBD ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ 2.5% ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. 625 ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 24,375 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಫರ್ನಿಚರ್ 20,000 ಬರೀರಿ. ಫರ್ನಿಚರನ್ನು 20,000. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 15% ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 3,000 ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಫರ್ನಿಚರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 3,000 ಹೋದರೆ 17,000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ 50,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 10%. ಸೊ ಆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10% ಅನ್ನು ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 5,000. ಸೊ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 12,000. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು 12,000 ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2,000 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000 ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಎರಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 2,000, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10,000. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ. ದ್ಯಾರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 88,000. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 88,000. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್
ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1000. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ 32,875, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 3000 ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು 3000. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2500. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ 2500 ಫಾರ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 5500 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ 1,16,375 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಐಟಮ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟಾ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆನಾ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 1,28,375 ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ, 1,28,375. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ a problem under conversion method when accounts are maintained under single entry system of bookkeeping. Single entry system of bookkeeping is also called as accounts from incomplete records. Thank you students. Have a very nice day.